ہیلو جی، السلام علیکم۔ تو آج جو ہم بات کریں گے علی بابا سپلائر کے ساتھ میں جو نیگوشیٹ کرنی ہے ہم اس بارے کے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے اس سے پہلے کلاس میں بتایا تھا کہ ہم لوگ پروڈکٹ کے آئیڈیاز کیسے نکال سکتے ہیں ہیلیم 10 پہ بلیک باکس یوز کرنا بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب بلیک باکس ہمیں پروڈکٹ دے دے تو ہم اس کے اوپر ایکس رے چلانا بتایا تھا، کمپیوٹر کو اینالائز کرنا سکھایا تھا، ٹھیک ہے؟ اب ایک سپوز کر لیتے ہیں، سپوز کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اپنا ایک کمپٹیٹر دیکھا، ٹھیک ہے؟ جو کہ ہم نے پروڈکٹ جو فائنل کیے ہمیں کمپیٹ کرنا ہے اپنے کمپٹیٹر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہم نے پروڈکٹ فائنلائز کر لی ہے اور مثال کے طور پہ اس پروڈکٹ کا ہم نام رکھ دیتے ہیں ہینڈ بیگ، ٹھیک ہے؟ اب ہم علی بابا سپلائر پہ جا کے کیا لکھیں گے؟ میں نے اس سے پہلے بھی ٹیمپلیٹس جو تھی وہ شیئر کری تھی، لیکن وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ ایڈٹ کی ہوئی تھی میرا خیال سے، اس کو صرف ایڈٹ کرنا تھا، صحیح ہے؟ لیکن یہ ایک چھوٹی سی ٹیمپلیٹ ہے جو ہر بندہ ایزیلی بھیج دے گا، صحیح ہے نا؟ جس کو سمجھ بھی آ رہی ہے، صحیح ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ ہائے دس از محم، اس کی جگہ محم کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے۔ فرام پاکستان آئی وانٹ دس پروڈکٹ، کین یو سینڈ می دا کوٹیشن لسٹ آف دس پروڈکٹ، آئی نیڈ 300 یونٹ آف دس پروڈکٹ، یونٹس آف دس پروڈکٹ، نیچے پروڈکٹ کا نیم، صحیح ہے؟ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ 300 یونٹ سے لکھو، ٹھیک ہے؟ جو بجٹ آپ کی کلائنٹ کا ہوگا جب آپ کا اپنے کلائنٹ کے لیے کام کرو گے، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ نے یہاں پہ یونٹس لگانے ہیں۔ آپ نے 300 یونٹس نہیں لکھنے ہیں، میں نے یہاں پہ صرف اور صرف سپوز کے لیے 300 یونٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ ہمارا جو ہم نے جو اپنا کمپیٹیٹر دیکھا تھا، ہم یہاں پہ چلتے ہیں امیزون پہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم ہیلیم 10 پہ ایکسے رن نہیں کریں گے کیونکہ میرے پاس ابھی ٹولس کا تھوڑا ایشو چل رہا ہے، تو میں یہیں سے آپ کو نا بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک پرائز نکال کے دکھا دیتی ہوں کہ ہم کس طریقے سے پروفٹ مارجن نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لے لیتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بیبی وائپ سے میرا خیال ہے، نہیں، ڈاگ کیٹ وائپ، ڈاگ اینڈ کیٹ وائپ سے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب یہ بیچ رہا ہے $7.99 کا، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا پروفٹ مارجن کتنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم یہاں پہ گئے امیزون، یہاں پہ اس کی پوری ڈیٹیل نکل آئے گی، amazon.co، سوری، Amazon FBA کیلکولیٹر۔ ہم نے اس کا ہم یہاں پہ جا کے اس کا ایسن کاپی کریں گے، سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے، یہ رہا بی سے اسٹارٹ ہوتا ہے ایسن، BO7، صحیح، یہاں سی پہ لاسٹ، ہم نے اس کو کاپی کیا، اب ہم امیزون پہ گئے،
اب ہم نے یہاں سلیکٹ کرنا ہے کنٹینیو ایس کے ایس، ٹھیک ہے. اب یہاں فائنڈ یور پروڈکٹ آن Amazon.com، صحیح. اس کو ہم یہاں پہ اپنا ایسن پیسٹ کر دیں گے. اب یہ دیکھو یہ اس نے نکال کے دے دیا جو ہم نے پروڈکٹ وہاں پہ دیکھ لیا. مثال کے طور پہ کہ یہ بندہ ہمارا کمپٹیٹر ہے، صحیح. ہمیں اس کو کمپیٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ دیکھو ایک سیکنڈ، اس کی کیا پرائس تھی، $7.99 تھی، ہے نا. یہ کتنے میں بیچ رہا تھا، ایک سیکنڈ، $7.99 میں یہ بیچ رہا تھا، ٹھیک ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس سے تھوڑا سا کم میں بیچنا ہے کیونکہ ہمیں ظاہر اس کو کمپیٹ کرنا ہے. تو ہم یہاں پہ کر دیں گے 6.99، ٹھیک ہے. اب Amazon فلفلمنٹ بائی فیس یہ ساری کی ساری کیلکولیٹ ہو کے آٹومیٹک آ جائے گی، صحیح ہے. یہ ہے منتھلی اسٹوریج پروڈکٹ، یعنی یہ جو ہے جو وہاں پہ جو 1 لکھا ہوا ہے، یہ 1 اس کا مطلب ہے کہ یہ پر پیس کا ہمیں پروفٹ مارجن نکال کے دے گا، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہم بیچیں گے اس کو $6.99 کا، ٹھیک ہے. لیکن ہم علی بابا سے سورس اس کو کتنے میں کریں گے، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو سورس کرتے ہیں علی بابا سے تقریباً $3 لگا لو، صحیح ہے. $3 کا اس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا نیٹ پروفٹ مارجن ہمارا بن رہا ہے 41.60، یعنی ہمارا پروفٹ مارجن بہت اچھا بن رہا ہے. اگر ہم اس کو $6 میں بیچیں اور $3 میں تو خریدیں، پر پیس کی بات کریں. اب یہ دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ باکسز پہلے خالی تھے، ٹھیک ہے. اس کے اندر فلفلمنٹ پر پیس یعنی پورا فلفلمنٹ جو ہمارا پیکج ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر ان $3 کے اندر جو ہمیں وہ علی بابا سے ہم جو پروڈکٹ سورس کریں گے، یعنی پر پیس $3 کے اندر کیا کیا شامل ہے، وہ ہمیں لوگو لگا کے دے گا پر پیس، وہ ہمیں پیکیجنگ اچھی دے گا، بار کوڈ لگا کے دے گا، ساتھ میں DDP یعنی DDP پرائس پورا A to Z پر پیس پرائس $3 ہم نے لگایا ہے، ٹھیک ہے سر. اس کے اندر سب کچھ انکلوڈ ہے، صحیح ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اگر وہ نہیں مانتا کہ نہیں $3 تو بہت زیادہ کم ہو رہے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں ہم. مثال کے طور پہ وہ بولتا ہے کہ میں آپ کو $4 میں نہیں، یا پھر $4 میں یہ چیز آپ کو دوں گا، 4 لگا لیتا ہوں. تو یہ دیکھیں ہمارا پروفٹ مارجن کتنا نکلا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز اور دیکھنی ہے ہمیں، اور دیکھنی ہے کہ 0.00 سے اب ہمیں کیا کرنا ہے 4.00 یہ آگے. اب ہمیں اتنے کی ہی سورس کرنی ہے پروڈکٹ، ہمیں یہ وائب سے اتنے کے ہی سورس کرنا ہے کہ ہمیں کہیں سے بھی علی بابا پہ کوئی سا بھی سپلائر ہم دیکھیں گے تو ہم کو یہی پیس یعنی اتنا ہی پر پیس پرائز وتھ DDP $4 اگر ہم بولیں گے تو ہمیں اتنا اب ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کوئی سپلائر $4 کے اندر راضی ہو جائے، ٹھیک ہے. اب ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، تو یہ ہمیں اسی کو دیکھتے ہوئے آگے سورسنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا طریقہ میں مینولی ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم علی بابا پہ جا کے اپنے سپلائر کو بولیں گے کہ ہمیں چاہیے
300 पीसेस हमें चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट के 300 पीस, 300 पीसेस हमें प्रोडक्ट के चाहिए। सही है। अब वो हमें बोलेगा कि 300 पीसेस प्रोडक्ट के बन रहे हैं हमारे $500, ठीक है। $500 हमारे बने 300 यूनिट्स की, ठीक है। फिर हम उसको बोलेंगे कि आप हमें साथ में लोगो भी दोगे, ठीक है। साथ में आप हमें हमारी पैकेजिंग भी करोगे, सही है। पैकिंग कर लेते हैं और उसके बाद आप हमें बारकोड भी लगा के दोगे, सही है। और तो इन तीनों चीज और DDP प्राइस, सही है। और साथ में आप हमें DDP प्राइस दो, सही है। अब एक मिनट, 500 यूनिट्स हो गए 300, $500 होगा 300 यूनिट्स के, ठीक है। अब 200 हो गए लोगो डिजाइनिंग के, सही है। 200 हो गए हमारे पैकेजिंग के और 200 हो गए हमारे बार कोड के, ठीक है। अब हम इसको, अब क्या होगा, हम उसको बोलेंगे कि भाई आप हमें DDP प्राइस दो, ठीक है। 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ठीक है। अब 500 को डिवाइड कर और DDP प्राइस, यानी ये सारा मुकम्मल चीजें जो है ना, हम उसको भाई, एक होती है EXW, पहले ये बात सुनो, एक होती है EXW प्राइस, ठीक है। एक होती है FOB, EXW, एक है DDP। EXW के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो सामान बनता है या हमारा जो माल तैयार होता है, तो वो हमें सप्लायर कहता है कि भाई आप कोई फ्रेट फॉरवर्ड हायर करो और जहाँ पे हमने आपका सामान बनाया है हमारे ही वेयर हाउस से उठा के आप जो है ना, आपको जहाँ लेके जाना है आप जब, यानी अपना सामान हमारे वेयर हाउस से उठा लो, ठीक है। तो इसकी चीज़ होती है, इसका प्राइस होता है कम। और एक होता है FOB होता है, आई थिंक मुझे उसका सेकंड वाले का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आई थिंक वो FOB होता है। मैं वो कंफर्म कर लूँगी, या जिसको पता हो तो वो मुझे बताना, ठीक है। उसके अंदर सॉरी, FOB के अंदर ऐसा होता है कि हमें सप्लायर कहता है कि भाई आप फ्रेट फॉरवर्ड हायर कर लो और हम जो है ना आपकी जो ये प्रोडक्ट है, आपका जो ये पूरा का पूरा पैकेट है, ये हम उठा के वहाँ चाइना के किसी पोर्ट पे ले जाते हैं, वहाँ जहाँ भी आपका फ्रेट फॉरवर्ड हो हम उसके हैंड ओवर कर देंगे। फिर वहाँ से वो अमेज़न के वेयर हाउस पहुँचाना चाहे या फिर आपके घर पे पहुँचाना चाहे, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। एक होता है DDP। DDP के अंदर ये होता है, DDP प्राइस ये होती है कि सप्लायर ने हमारा सामान बनाया और उसी ने उठा के डायरेक्ट उधर पहुंचा दिया जहाँ का हमने एड्रेस दिया, यानी अमेज़न के वेयर हाउस पहुंचा दिया। या फिर अगर हम अपने घर का एड्रेस देंगे तो उसने हमारे घर में पहुंचा दिया, ठीक है। ये होती है DDP प्राइस, और सबसे ज़्यादा सेफ होती ही DDP है, सही है। सही। अब DDP सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि इसके अगर हम या ऊपर वाली दो किस्में हम अगर चूज़ कर लेते हैं तो हम फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो हमारे साथ धोखा भी कर सकता है। हम किसी लंबी चक्कर में भी पड़ सकते हैं कि जैसे अगर वो उसने सामान हमारा रख दिया और उसने हम टाइम पे डिलीवर नहीं करवाया, या फिर वो बोलता है कि आपका तो कुछ सामान ही हमारे पास नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस सूरत हाल के अंदर। चाइना की वेबसाइट alibaba.com हमारी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेती, लेकिन अगर हम DDP करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी सप्लायर की होगी और हमारा पैसा भी सेफ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, एक मिनट।
जब तक ये अगर किसी को नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लो ये चीज। सही है, ये मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दी है। एक मिनट जरा सबर करना है, ठीक है। अच्छा डीडीपी प्राइस जो है वो हमें सप्लायर हम बोलेंगे कि भाई आप हमें डीडीपी प्राइस दो, क्योंकि हम ना EXW कर सकते हैं ना FO भी कर सकते हैं, ठीक है। हम डीडीपी के साथ महीने अगर वो हमें डीडीपी प्राइस देता है 300 रुपये, ठीक है, तो इस डीडीपी के अंदर हमारा कस्टम वगैरह टैक्सेस सब आ जाते हैं, सब कुछ शामिल होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जिस तरह हमने वहां पे मल्टीप्लाई किया था ना सब कुछ, तो कैलकुलेटर के अंदर हमने पूरा प्रॉफिट मार्जिन निकाला था कि आया हम कितने की प्रोडक्ट सोर्स करें तो हमें कितना मार्जिन बचेगा, ठीक है। एक तरीका वो था, एक तरीका ये है, इसके अंदर हमें प्रॉफिट मार्जिन तो नहीं पता चलता, मगर इसके अंदर हमें पर पीस की प्राइस पता चल जाएगी, ठीक है। कि अगर हमारे 300 यूनिट है और वो 500 में दे रहा है तो हमें पर पीस कितने का पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर अपना मोबाइल में ही निकाल लिया है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। $500 हमारे 300 यूनिट्स के हो गए, ठीक है। इसके अंदर प्लस हमने किया 200 रुपये हमने लोगों के किए थे, 500, 600, 700, पैकेजिंग के 200, 800, 900, 700, 800, 900, 1000, 1100, 12, 13, 1400। अब इन 1400 को इन 1400 को डिवाइड कर देंगे 300 के साथ, सही है, क्योंकि हमारे यूनिट थे 300। अब हमने 300 के साथ इसको डिवाइड किया, सही। हमने 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 11, 12, 13, 14, 1400 को हमने ये पूरे जो 1400 है, 500, 200, 200, 200, 300, हमने इन सबको प्लस किया, 1400 बना। 1400 के बाद हमने इन्हें 300 यूनिट से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा डिवाइड करने के बाद आंसर जो आया वो आया पर पीस $4, सही है। अब ये प्रोडक्ट हमें पर पीस हमें ये प्रोडक्ट $4 की पड़ रही है, जिसके अंदर हमारा लोगो डिजाइनिंग भी शामिल है इसी कीमत के अंदर, हमारी पैकेजिंग भी वो अच्छी करके देगा, हमें बारकोड भी लगा के देगा, हमारी डीडीपी प्राइस भी इसी के अंदर ऐड है, हमारा कस्टम हमारा टैक्स भी इसी $4 के अंदर ऐड है, यानी एक पीस हमें सब कुछ मिला के $4 का पड़ रहा है, सही। और हमारी पूरी इन्वेंट्री कितने की आ रही है, हमारी पूरी इन्वेंट्री $1400 की, ठीक है। समझ में आ गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर नहीं आई तो मेरी इस वीडियो को बार बार देखें। और यह है कि एक है पेमेंट ट्रेंड। पेमेंट ट्रेंड क्या होता है कि हम जो है एक चीज मैं दिखाती हूँ, रुकिए एक सेकंड, मैंने एक छोटी सी चीज बनाई थी, पर वो मैंने बनाई मोबाइल में थी। अच्छा ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि अली बाबा ट्रेड इंश्योरेंस, ये चीज तो सबको पता है कि ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट ट्रेंड का मैं ये कहने वाली थी, हम अपने सप्लायर से बोलेंगे कि भाई हम 30% पहले देंगे, बाकी 85 85% हम देंगे जब हमें हमारा सामान मिल जाएगा, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमारा सारा सामान जो है ओके है, बाकी की पेमेंट हम आपको तब करेंगे, सही है। और एक और चीज एनओसी डॉक्यूमेंट, सही है। एनओसी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एनओसी डॉक्यूमेंट्स वो हमें ये भी मांगने हैं अपने सप्लायर से, ठीक है। एनओसी डॉक्यूमेंट्स वो होता है कि अगर इन फ्यूचर अमेज़न में कोई बंदा खड़ा होकर कहता है कि भाई ये प्रोडक्ट इनलीगल है या ये प्रोडक्ट जो है ना सही नहीं है, या ये किसी मिसाल के तौर पर किसी भी किस्म का कोई भी इल्जाम अगर आयद करता है हम पर कोई भी, तो हमारे पास
سپلائر کا دیا ہوا NOC ڈاکومنٹس ہوگا، یعنی کہ ہم بتا سکیں گے کہ ہم نے یہ پروڈکٹ علی بابا سے جا کے وہاں کے سپلائر سے پرچیز کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے NOC ڈاکومنٹ. DDP کاسٹ تو میں نے آپ کو بتا دی، سب چیزیں ملا کے بنتی ہے DDP کاسٹ. ایک ویڈیو یہ بھی تھی جو میں نے بنائی تھی، پلیس لو ٹو ہائی اسٹارٹ نیگوشیٹ پرائس لوگو سیمپل پروڈکٹ پیکیجنگ، یہ ساری چیزیں میں بتا چکی ہوں. ٹھیک ہے، اب اگر یہاں پہ کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، یہ میں نے سب بتا دی ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے، چلیں اب باقی جو بھی چیز سمجھ میں نہیں ہے ان سے پوچھ لیجیے گا. باقی آگے کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ نیکسٹ سیٹرڈے یا پھر نیکسٹ سنڈے تقریباً اتنا گیپ آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں خدا حافظ.